عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے، اسی وجہ سے پچھلے 100 برس میں یہ فن کوئی خاص ترقی نہیں کر سکا۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبد الودود بیگ سے شکایتاً کہا کہ وہ خانسامہ اب نہیں رہے جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے، بلکہ وہ رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی، کہنے لگے خانسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ طبقہ جو 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ تھا، جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا اور اڑ کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس وضع دار طبقے کے افراد باورچی اور نوکر رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، یعنی گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور ساتھ میں تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی اور کپڑے پر راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ مرزا اکثر یہ کہتے ہیں کہ خود کام کرنا نہایت آسان مگر دوسروں سے کام لینا نہایت دشوار ہے، بالکل اسی طرح جیسے خود مرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دوسروں کو مرنے پر آمادہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ معمولی سپاہی اور جرنیل میں بس یہی فرق ہے۔ اب اسے ہماری سخت گیری کہیے یا نااہلی کہ کچھ اور کہ کوئی خانسامہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہنڈیا اگر شبراتی نے چڑھائی تو بگار رمضانی نے دیا اور دال بلاکی خان نے بانٹی۔ مرزا خانسامہ سے عہد وفا استوار کرنے اور اسے ہمیشہ اپنے غلام بنانے کا کوئی ڈھنگ مرزا عبد الودود بیگ سے سیکھے۔ یوں تو ان کی صورت ہی ایسی ہے کہ ہر کس و ناقص کو بے اختیار نصیحت کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کا باورچی ان سے ابے تبے کر کے بات کر رہا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شرفا میں یہ انداز گفتگو محض مخلص دوستوں کے ساتھ روا ہے، جوہلا میں ہمیشہ سنجیدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے مرزا کی توجہ اس امر کی طرف دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جان بوجھ کر اس کو اتنا منہ زور اور بدتمیز کر دیا ہے کہ اب میرے گھر کے سوا کہیں اور اس کا گزر نہیں ہو سکتا۔ کچھ دن ہوئے کہ ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابقہ خانساماؤں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی دفعہ باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتن ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک شرط انہوں نے یہ بھی لگائی کہ اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑ پر جائیں گے تو پہلے مالک پیش کرنا پڑے گا۔ جب وقت کی بات آئی تو ہم نے کہا بھئی ہم تو محنتی آدمی ہیں اور ہمیں محنتی آدمی ہی پسند ہے۔ خود بیگم صاحبہ صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہیں۔ کہنے لگے صاحب ان کی بات چھوڑیے، وہ تو گھر کی مالک ہیں، میں تو نوکر ہوں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ برتن نہیں مانجوں گا، جھاڑو نہیں دوں گا، ایشٹرے صاف نہیں کروں گا، میز نہیں لگاؤں گا، دعوتوں میں ہاتھ نہیں دھلاؤں گا۔ تو پھر ہم نے گھبرا کر پوچھا تو کیا کرو گے؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے، میں تو تابع دار ہوں۔ جب سب باتیں حسب منشا و ضرورت ہماری اور منشا ان کی طے ہو گئی تو ہم نے ڈرتے ڈرتے کہا بھائی سودا سلف لانے کے لیے فی الحال کوئی علیحدہ نوکر نہیں ہے، اس لیے کچھ دن تمہیں بھی سودا سلف لانا پڑے گا، تنخواہ طے کر لو۔ فرمایا صاحب تنخواہ کی فکر نہ کیجیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، کم تنخواہ میں بھی خوش رہوں گا۔ پھر بھی کہنے لگے 75 روپے ماہوار ہوگی، لیکن اگر سودا بھی مجھی کو لانا پڑے گا تو 40 روپے لوں گا۔ اس کے بعد ایک ڈھنگ کا خانسامہ آیا مگر بے حد دماغدار معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے اس کا پانی اتارنے کی غرض سے پوچھا مغلئی اور انگریزی کھانے آتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا پکا سکتا ہوں، حضور کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ میں نے صحیح بتا دیا تو جھوم ہی تو گئے۔ کہنے لگے بھائی 1.5 سال ادھر کاٹ چکا ہوں، وہاں کے باجرے کی کھچڑی کی تو دور تک دھوم ہے۔ مزید جرا کرنے کی تاب ہم میں نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے ہاں ملازم رکھ لیا۔
दूसरे दिन पुडिंग बनाते हुए उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 12 साल अंग्रेज़ों की जूतियाँ सीधी की हैं, इसलिए उकड़ू बैठकर चूल्हा नहीं झोंकूंगा, मजबूरन खड़े होकर पकाने का चूल्हा बनवाया। इसके बाद जो खानसामा आया, इसने कहा चपातियाँ बैठकर पकाऊंगा, मगर बरादे की अंगीठी पर, चुनाचा लोहे की अंगीठी बनवाई। तीसरे के लिए चिकनी मिट्टी का चूल्हा बनवाया। चौथे के मुतालबे पर मिट्टी के तेल से जलने वाला चूल्हा खरीदा। पांचवा खानसामा इतने सारे चूल्हे देखकर भाग गया। इस जालिम का नाम याद नहीं आ रहा, अलबत्ता सूरत और खदोखाल अब तक याद हैं। इब्तदाई मुलाजमत से ही हम देख रहे थे कि वो अपने हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाता था, बल्कि पाबंदी से मलबबारी होटल पर उकड़ू बैठकर 2 पैसे की चटपटी दाल और 1 आने की तंदूरी रोटी खाता। एक दिन हमसे ना रहा गया और हमने ज़रा सख्ती से टोका कि घर का खाना क्यों नहीं खाते। तंग आकर बोला, साहब हाथ बेचा है, ज़ुबान नहीं बेची। इसने नहायत मुख्तसर मगर गैर मुबहम अल्फाज में ये वाज़े कर दिया कि अगर इसे अपने हाथ का पका खाना खाने पर मजबूर किया गया तो वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देगा। इसके इस रवैये से हमें भी शुबा होने लगा कि वो वाकई ही ख़राब खाना पकाता है। नीज़ हम इस मंतकी नतीजे पर पहुँचे कि दोज़ख में गुनाहगार औरतों को इनके पकाए हुए सालन ज़बरदस्ती खिलाए जाएंगे और इसी तरह रेडियो वालों को फरिश्ते आतिशी गुर्ज मार मार कर इनके नशर किए हुए प्रोग्रामों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। ये बात नहीं कि खुदा न खास्ता हम बीमारी और मौत से डरते हैं। हम तो पुरानी चाल के आदमी हैं, इसलिए नई ज़िंदगी से ज़्यादा खौफ खाते हैं। मौत बरहक है और एक न एक दिन ज़रूर आएगी। बात सिर्फ इतनी है कि इसे बुलाने के लिए हम अपनी नेक कमाई से 50-60 रुपए माहवार खर्च नहीं करना चाहते। हमें किसी मर्ज़ शनास हकीम के हाथों मरने पर चंदा एतराज़ ना होगा, लेकिन हम किसी सूरत खानसामा को रूह कब्ज़ करने का इख्तियार नहीं देना चाहते। ये सिर्फ हकीम और डॉक्टरों का हक़ है। बीमारी का जिक्र चल निकला है तो इस कवि हैकल खानसामा का किस्सा भी सुन लीजिए, जिसको हम आगा कहा करते थे। आगा इसलिए कहा करते थे कि वो सचमुच आगा थे। इनका ख्याल आते ही मैदा महताबियाँ सी जल उठती हैं। खाना पकाने और खिलाने का अंदाज़ वही था जो मुलाजमत से पहले हींग बेचने का होता था, यानी डरा धमका कर इसकी खूबियाँ मनवा लेते थे। बिलअमूम सुबह के नाश्ते के बाद सोकर उठते। कुछ दिन हमने सुबह तड़के जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने नींद की आड़ में हाथापाई करने की कोशिश की तो हमने इनकी इस्लाह का ख्याल तर्क कर दिया। इससे कतई नज़र वो काफ़ी ताबेदार थे। ताबेदार से हमारी मुराद ये है कि वो कभी पूछते कि चाहे लाऊं, और हम तकल्लुफ़ से कहते जी चाहे तो ले आओ, वरना ना लाओ, तो कभी वो वाकई ही ले आते और कभी नहीं भी लाते। जिस दिन उन्होंने बावर्ची खाना संभाला, घर में हकीम डॉक्टरों की रेल पेल होने लगी। यूँ भी इनका पकाया हुआ खाना देखकर सर अपना पीटने को जी चाहता था। अपना इसलिए, हालांकि हम सब इनके खानों से आजिज़ थे, लेकिन किसी की समझ में ये नहीं आता था कि इनको क्यों कर पुरअमन तरीके से रुखसत किया जाए। इनको नौकर रखना ऐसे ही साबित हुआ जैसे कोई शेर बब्बर पर सवार तो हो जाए, लेकिन उतरने की हिम्मत ना रखता हो। एक दिन अपनी उधेड़बन में लेटे हुए हम गर्म पानी की बोतल से पेट सेंक रहे थे और दवा पीकर इनको कोस रहे थे कि वो सर झुकाए आए और खिलाफ़े मामूल हाथ जोड़कर बोले, ख्वाह साहब तुम रोज़ बीमार होता है, इससे हमारे कबीला में बड़ी रुसवाई होता है, खो खाना ख़राब होता है। यानी साहब तुम बार बार बीमार होते हो, इससे हमारे कबीले में हमारी रुसवाई होती है और हमारा खाना ख़राब होता है। इसके बाद उन्होंने कहा सुना माफ़ करवाया और बग़ैर तनख्वाह लिए चल दिए। ऐसी ही एक दावत का जिक्र है जिसमें चंद अहबाब और अफसरान बाला और दोस्त मौजूद थे। नए खानसामा ने जो कौरमा पकाया, इसमें शोरबे का ये आलम था कि नाक पकड़कर गोते लगाएं तो शायद कोई बोटी हाथ आ जाए। इक्का दुक्का कहीं नज़र आ भी जाती को इस तरह के बसा गनीमत था, क्योंकि मेहमान के मुंह में पहुंचने के बाद गालिब के अल्फाज में ये कैफियत ये थी कि खींचता है जिस कदर उतनी ही खींचती चली जाए। दौरान ज़ियाफ़त अहबाब ने बकमाल संजीदगी मशवरा दिया कि रेफ्रिजरेटर ख़रीद लो, रोज़ रोज़ की झिक झिक से निजात मिल जाएगी। बस एक दिन लजीज खाना पकवा लो और हफ्ते भर ठाठ से खाओ और खिलाओ। किस्तों पर रेफ्रिजरेटर ख़रीदने के बाद हमें वाकई बड़ा फ़र्क महसूस हुआ, और फ़र्क ये था कि जो बदमज़ा खाना पहले सिर्फ़ एक वक्त खाते थे, अब इसे हफ्ता भर खाना पड़ता है।